ओम शांति। बाबांकर महावाक्य आज डेट 11/7/2026। प्राप्त मुरली ओम शांति बापदादा। बाबा कहते मीठे बच्चे तुमको निज विषय चिंता करिवार अछि, अन्यर नुहे। कहीं ड्रामा अनुसार जे करिवो सी पाइबो। बाबा आज प्रश्न पचारुचंदी, त्रिकालदर्शी हवा द्वारा आत्मा को केउं स्मृति आसीछि? बाबा कहते आज उत्तर, आत्मा को स्मृति आसिला वास्तव में मो मूल वतन निवासी एही ड्रामार पार्ट करबा पाई आसीछि। मो मुख्य एक्टर होई 84 जन्मर अभिनय करिली। वर्तमान बाबांक सम्मुखरे अछि, पुणी तांक साथी रे घर को जीवी। मते पवित्र होई घर को जीवाकू हेबो, पुणी सुखधाम को आसीबाकू हेबो। एही समस्त खेल भारत उपरे ही तैयारी होईछि। त्रिकालदर्शी हवा द्वारा आत्मा को एही सब स्मृति आसी जाउछि। आजिर गीत, मरना तेरी गली में, जीना भी तेरी गली में। ओम शांति। एही गीत किए गाइले? पिला माने कौन कहउछंती? बाबा एबे तो केवल आपणकर गलार हार ही हेबार अछि। एही शरीर तो एही ठारे ही छाड़ी देबाकू अछि। पिला माने जानिछंती शांतिधाम बा निर्वाण धाम रे बाबा एवं आमे आत्मा रूपी संतान माने रही थाउ। एबे बाबा बारंबार कहउछंती निज को आत्मा निश्चय कर। तुमे जानिछ आमे आत्मा माने बाबांक साथी रे निर्वाण धामर निवासी थिलु, पुणी एही शरीर धारण करी 84 जन्मर चक्कर लगाइछु। पिला माने जानिछंती वास्तव रे आमे निर्वाण धामर निवासी अटु। एबे पुनर्बार बाबा आसीछंती, तुमे माने एठारे बसिछ, देखुछ बाबा सम्मुखरे बसिछंती। एठारे हेला लौकिक शरीर संबंध। आमे सबु वास्तव रे आत्मा थिलो, पुणी लौकिक संबंध रे आसी सुख एवं दुखर जीवन बिताइलु। एबे तुमे आत्मा माने त्रिकालदर्शी होइछ। बाबा मध्य 3 काल 3 लोकर ज्ञात अटंती। तुमे माने मध्य पुरुषार्थ क्रम अनुसार जानिछ। पाठ पढ़ार स्मृति तो रहिबा उचित ना। एबे तुमर स्मृति आसीछि। बाबा बुझाउछंती तुमे माने मूल वतन निवासी अट। वर्तमान तुमे बापदादांक द्वारा त्रिकालदर्शी होइछ। तुमे जानिछ एही ड्रामा रे आमे माने मुख्य अभिनेता अटु। सारा ड्रामार ज्ञान वर्तमान तुम बुद्धि रे अछि। एबे आमर मने पडुछि जे आमे अधा कल्प सुख धाम रे ही रही थाउ। सेठारे रावण न थाए। आमे माने पूरा 84 जन्मर ही चक्र लगाइछु। एबे बाबा सम्मुखरे बसिछंती, आपणक श्रीमत रे चाली आमे आपणक साथी रे जीवु। ए कथा के कहउछंती? पिला माने कहउछंती। जेते होई पारिबो आपणकु मने पकाइबो। तुम संतान मानकर सारा दिन एही चिंतन ही रहबा उचित, जेते बेले कि तुमे माने त्रिकालदर्शी होइछ। उच्चरु उच्च हेले भगवान, तांक साथी रे तुमे माने मध्य उच्चरु उच्चरे रहिला वाला अट। एबे तुमे संतान माननको घरर स्मृति आसीछि। आमे पवित्र होई निजर परम धाम घर को जीवो। शिव बाबांकर पूरा पूजा हेउछि एवं शालिग्रामंकर मध्य पूजा होउछि। बाबा ही आसी आत्मा माननको पावन करुछंती। एकमात्र बाबा आत्मा माननको पवित्र करिथांती।
ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ସାରା ଡ୍ରାମାର ଖେଳକୁ ଜାଣି ଯାଇଛ। ତୁମେମାନେ ବୁଝିଛ ଭାରତ ଉପରେ ହିଁ ଖେଳ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଆତ୍ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଡାକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ବାବା ଆପଣ ଯେବେ ଆସିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ମତରେ ହିଁ ଚାଲିବୁ। ଏହା କୌଣସି ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧର କଥା ନୁହେଁ। ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଏହା ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋତେ କେବଳ ବେହଦର ପିତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କ କଥା ହିଁ ମାନିବାର ଅଛି। ସିଏ ତ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମର ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମର ଏହିଠାରେ ଅଛି। ମୂଳ ପତନରେ ବାବା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏସବୁ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା ନିଜ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏଭଳି କେହି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ବାବା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ବାରମ୍ବାର ତୁମକୁ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଆତ୍ମା ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ଅଭିନେତା ଅଟେ, ତେଣୁ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ରୂପୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ସେହି ଅଭିନେତା ମାନେ କେବଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରୁ ଏଠାକୁ ଆସି ଏହି ଶରୀର ରୂପୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଧାରଣ କରୁଛ। ଦୁନିଆର ସେହି ଅଭିନେତା ମାନେ କେବଳ ନିଜର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ବାବା ପୁନର୍ବାର ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ବାବା ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେବୁ। ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଭାରତକୁ ପବିତ୍ର କରିବୁ। ଆମକୁ ଶ୍ରୀମତରେ ହିଁ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଶ୍ରୀମତ କହୁଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପାଇବ। ସମସ୍ତେ ତ ଆସି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ କରିବେ। ଏବେ ଆମକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନିଶ୍ଚିତ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଉପରେ ମୂଳ ବତନ ନିବାସୀ ଅଟୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛୁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଭାରତରେ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆତ୍ମାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଶିଖାଉ। ଶରୀରର ନାମର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ହେଉଛି। ଇଏ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ ଅଟନ୍ତି ନା? ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଏହି କଥା କହିଥିଲେ। ଆଉ କେହି ବି ଏକଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ଶରୀରରେ ଆସି ତୁମକୁ ବୁଝାଇଥିଲି। ଏବେ ପୁଣି ତୁମେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଯେମିତି ନାଟକର କଳାକାର ମାନଙ୍କର ମନେ ରହିଥାଏ ମୁଁ କେଉଁ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରି କି ଅଭିନୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଅଟନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ବେହଦର କଥା। ଆମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହବାର ଅଛି। ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟୁ। ଏବେ
ଆମର ଅଭିନୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ସବୁ କିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଉ ନାହିଁ। ମାୟା କେତେ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ କୌଣସି ବି ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ତୋଫାନ ତ ଆସିବ। ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ମୋର କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଚଳାୟମାନ ହେଉନାହିଁ ତ? ମୁଁ କାମ ବିକାରକୁ ଜିତି ପାରିଛି? ତୁମ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ଗୋଟିଏ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଚଳାୟମାନ ହେବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନ ହେଲା ନା? ତୁମକୁ କାହାକୁ ବି ଡରିବାର ନାହିଁ। ନିର୍ଭୟ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି କେବେ ବି କେଉଁଠାରୁ ଯାଉଛ, ବାବା କହିଲେ, ଯଦି କେବେ ବି କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛ, ତେବେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିବାର ଅଛି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବାବା କହିଲେ ସେଇଠି ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇଯାଅ। ମୁଁ ତ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏହି ଖେଳକୁ ତୁମେ ପୁରା ଜାଣି ଯାଇଛ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଉଛି। ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ବୀଜର ବୃକ୍ଷ ବାହାରିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବୀଜରୁ ବୃକ୍ଷ ବାହାରିଥାଏ। ପୁଣି କ୍ରମାନୁସାରେ ପତ୍ର ସବୁ ଆସିଥାଏ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ଉପରୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମା ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ପରମଧାମରୁ ସବୁ ନିଜ ନିଜର ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମା ମାନେ ଏଇଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ନିଜର ପୋଷାକ ଧାରଣ କରିକି ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା କିପରି ପ୍ରବେଶ କରେ, କିପରି ବାହାରି ଯାଏ, ଏହାକୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମର ଆତ୍ମା ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ପବିତ୍ର କର। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ଏହି ଶରୀରରେ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ଏବେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ତା ଭିତରେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ତୁମକୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ତୁମେ ଆତ୍ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ 84 ଜନ୍ମର ପାର୍ଟ ରହିଛି। ତୁମେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପାର୍ଟ କରୁଛ। ଦୁଃଖରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ପୁନଃଜନ୍ମରେ ଆସୁନାହିଁ। ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ମୁଁ ତ ନେଉନାହିଁ। ମୁଁ ଆସି ତୁମେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଉପାୟ ବତାଉଛି ଯେ ମତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଅଧା କଳ୍ପ ତୁମ କାମ ଅଗ୍ନିରେ ବସି ତମ ପ୍ରଧାନ ବା ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ହିଁ ବାବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାର କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପରେ ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ କହିଥାଏ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଆତ୍ମା ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସୁଛି ତୁମେ ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆତ୍ମା କିପରି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖିବା ଆତ୍ମା କିପରି ବାହାରି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ। ଏବେ ଛୋଟିଆ ଆତ୍ମାରେ କେତେ ପାର୍ଟ ଭରା ହୋଇ ରହିଛି। ଯେପରି ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ବୃକ୍ଷର ସାରା ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ, ସେହି ମଞ୍ଜି ତ ଜଡ଼ ଅଟେ।
ବରଗଛର ମଞ୍ଜି କେତେ ଛୋଟ, ସେଥିରୁ କେତେ ବଡ଼ ଏବଂ ଲମ୍ବା ବୃକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କଲକାତାରେ ଥିବା ବରଗଛକୁ ଅନେକ ପିଲା ଦେଖିଥିବେ। ବହୁତ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ, ତାର ମୂଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଢ଼ି ଯାଇଛି। ବାକି ବୃକ୍ଷଟି ଓହଳ ଦ୍ୱାରା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ମୂଳଦୁଆ ନାହିଁ, ବୃକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିନ୍ନ ବିର୍ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛ ଯେ ଆମେ ଏତିକି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁନିଆକୁ ପବିତ୍ର କରି ଦେଖାଇବୁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୁମର ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଏହି ଭାରତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ କରିବୁ। ତେବେ ତ ଯାଇ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ। ଏମାନେ ଯେଉଁ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଦୁନିଆରେ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଉ, କାରଣ ଆତ୍ମା ପାଠ କରି କରି ଥକିଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛି, ହେ ଶାନ୍ତିଦାତା। ଏମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ? କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆତ୍ମାକୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଶାନ୍ତି ଦିଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏକଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଅଲଗା ଏବଂ ସୁଖଧାମ ଅଲଗା। ସୁଖଧାମରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ତାହା ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ହିଁ ଅଟେ। ସେଠାରେ ତ କେହି ଶାନ୍ତି ମାଗିନଥାନ୍ତି। କର୍ମ ତ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଅଶାନ୍ତି ନଥାଏ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଧାମ ଏବଂ ଶାନ୍ତିଧାମ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। ବାବା କହିଛନ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଅଲଗା ଆଉ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜୀବ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ବି ମିଳିଥାଏ ତ ଶାନ୍ତି ବି ମିଳିଥାଏ। ସଦା ସୁସ୍ଥ, ସଦା ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସ୍ୱର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦୁନିଆରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ କ'ଣ? ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି ନା? ଏହି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖ କିଏ ଦେଲେ? କେହି ତ ସୁଖଦାତା ଅଟନ୍ତି ନା? କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ଆସିବ? ସ୍ୱର୍ଗର ନିଶ୍ଚିତ ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ସେତେବେଳେ ଏକଥା କହିବା ନାହିଁ ଯେ ନରକର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଏବେ କହୁଛ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତିର ନୂଆ ଦୁନିଆ ପୁନର୍ବାର ଆସିବ। ଏହା ତ ପୁରୁଣା ଦୁଃଖଧାମ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଲୌହ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆ ବି ତ ଥିଲା ନା, ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ଏହା ଅଟେ। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ନେଉଛୁ। ବେହାଦୁର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବୁ। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସେହିଠାରେ ରହିଥାଉ, ପୁଣି ଆମେ ଏଠାକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏବେ ଆମକୁ ସ୍ମୃତି ଆସିଛି ଆମେ କିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ବିନା, ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ବିନା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ନେଇପାରିବା? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟନ୍ତି ନା? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। କରେଲା ବାଲା କିଏ? ଶିବ ବାବା। ତେଣୁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା? ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କରିଥିଲି। ଏବେ ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ।
ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛ। କେତେକ ପିଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମାକୁ ବଡ଼ ମନେ କରିବା ନା ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ବଡ଼ ମନେ କରିବା? ବୁଝା ଯାଉଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମାକୁ ଆମେ ବଡ଼ ମନେ କରିବା ନା ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ବଡ଼ ମନେ କରିବା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥ ବିନା ପ୍ରାରବ୍ଧ କିପରି ମିଳିବ? ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। କେହି ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ୟାଙ୍କର ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଚାଲୁଛି, ପଦ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବେ। ତାଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପୁଣି ବାହାର କମ୍ ପଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅମୁକ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିଲା, ଆଜିକାଲି ଆସୁନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣେ ମୋ ବୁଦ୍ଧିରେ କାହିଁକି ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ, ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ ହିଁ କରିପାରୁନାହିଁ, ବାସ୍ ମୁଁ ଚାଲିପାରିବି ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା କାରଣରୁ ଆଉ କ୍ଲାସକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଉ ଚାଲିପାରିବି ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହିଁ ହେଲା ନିର୍ବିକାରୀ ହବା। ବିକାର ଗୁଡ଼ିକକୁ ଛାଡ଼ିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ୟାଙ୍କର ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ଚାଲି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ, ନିଜର ସ୍ୱପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଆମକୁ ଲାଗିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲାଧେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ ବାବା, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ବେହଦର ଖେଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିବାର ଅଛି। କାହାକୁ ବି ଡରିବାର ନାହିଁ। ନିର୍ଭୟ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ଏହି ପାଠକୁ ପକ୍କା କରିବାର ଅଛି। ନମ୍ବର 2, ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ ଯେ କୌଣସି ବି କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଚଞ୍ଚଳ ହେଉନାହିଁ ତ ଇଏ ଯାଞ୍ଚ କରିବା। କାମ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି? ବାବା କହିଲେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା। ଆଜିର ବରଦାନ, ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସଚ୍ଚା ସୁହାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସଧବା ପଣିଆର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମା ଭବ। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ବି ଆତ୍ମାର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆତ୍ମାର ସ୍ମୃତି ସଂକଳ୍ପ ବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏକମାତ୍ର ବାବା ବ୍ୟତୀତ କେହି ନୁହେଁ ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଅବିନାଶୀ ସୁହାଗର ତିଲକ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ସଚ୍ଚା ସୁହାଗିନୀ ଆତ୍ମା ମାନେ ହିଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ, ତାପରେ ବାହିର୍ମୁଖତାରେ ଆସ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।